Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Control and Coordination lecture number 18. In this lecture we will discuss about some endocrine organs which secrete some hormones and which play very important role. So firstly we discuss about the gonads. The gonads are the sex organ in human being. The sex gonads which are nothing but the testes and ovaries. Testes are the male sex gonad and ovaries are the female sex gonad. If you observe these sex gonad, firstly we discuss about the ovaries. The ovaries are the female sex organ, and in these ovaries there is a development of the Graafian follicle, means premoidal follicles which are already present in the female ovary, and these premoidal follicles which are converted into Graafian follicle, and this Graafian follicle which contain the secondary oocyte, and which is released from this Graafian follicle by the process of oogenesis. But if you observe in these ovaries secrete the different hormone, and these are nothing but the first of all estrogen. Estrogen, this hormone which is secreted in the developing follicles of the ovaries. म्हणजे ओव्हरी मध्ये जे काही फॉलिकल्स असणार आहेत, प्रिमॉइडल फॉलिकल टू सेकंडरी फॉलिकल टू टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, हे जे डेव्हलपिंग फॉलिकल्स असणार आहेत, these follicles secrete one of the hormone which is nothing but the estrogen hormone. And this estrogen hormone which is the estradiol is the main estrogen. Estradiol हे काय आहे? मेन estrogen hormone आहे, and this estrogen hormone which play very important role in the development of the secondary sexual characters. Female मध्ये जे secondary sexual characters develop होणार आहे, for the development of these secondary sexual characters, estrogen hormone play very important role. Means the feminine posture development असेल, menstrual cycle starting असेल, as well as the breast development असेल, then also there the development of the growth. If you observe these characters किंवा काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये जे व्हॉइस मध्ये चेंजेस होणार आहेत, ते जे काय आपण चेंजेस बघणार आहोत, सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स विच आर डेव्हलप इन द फिमेल, and these are developed due to presence of this hormone which is nothing but the estrogen hormone. And this estrogen hormone which also play very important role in the growth and development of these ovary जे असणार आहे, त्या ओव्हरीच्या स्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंट मध्ये पण या एस्ट्रोजन हार्मोनचा इम्पॉर्टंट रोल असणार आहे. दिस एस्ट्रोजन हार्मोन which is secreted by the developing follicles. Then the next hormone जर आपण बघितलं, which is nothing but the progesterone hormone. This progesterone hormone which is secreted by the corpus luteum. This corpus luteum, the corpus luteum means काय असणार आहे? Already we know that in the ovary from the premoidal follicle पासून काय होणार आहे? Secondary follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle develop होईल, and then there is a development of the Graafian follicle develop होईल, की त्या Graafian follicle मध्ये हे secondary काय असणार आहे? oocyte present असेल, and this secondary oocyte which is released from this Graafian follicle when there is a sudden increase in the luteinizing hormone. जेव्हा luteinizing hormone ची लेवल वाढणार आहे, तेव्हा luteinizing hormone च्या सडन इन्क्रीज मुळे काय होईल? Graafian follicle रप्चर होणार, आणि हे जे काही सेकंडरी oocyte आहे, ओव्हम जे असणार आहे, which is released from these Graafian follicle, या Graafian follicle मधनं ते रिलीज होईल. And then this ruptured Graafian follicle, आता हे जे काही ruptured Graafian follicle असणार आहे, this ruptured Graafian follicle which is converted into corpus luteum. म्हणजे जे काही Graafian follicle फॉर्म झाले की ज्याच्यामध्ये सेकंडरी oocyte आहे,
आणि जेव्हा ल्युटिनायझिंग हार्मोनची लेवल वाढणार तेव्हा हे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होईल आणि रप्चर झाल्यानंतर त्याच्यामधून सेकंडरी ओसाइड ओवम एक त्याच्यामधून रिलीज होणार आहे. रिलीज झाल्यानंतर हे जे काही रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल आहे त्या रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकलचं कन्व्हर्जन हे कॉर्पस ल्युटियम मध्ये होतं अँड दिस कॉर्पस ल्युटियम प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. हे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काय करणार आहे, सिक्रेट करणार आहे. दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन which play very important role to maintain the pregnancy मेंटेन करण्यामध्ये याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. The main function of this progesterone, which is nothing but the thickening of the endometrium. Already we know that the wall of uterus, which is formed from the 3 layers, त्याच्यामध्ये 3 मेम्ब्रेन असणार आहेत. सगळ्यात इनर मोस्ट जी असणार आहे which is nothing but the endometrium. आणि एंडोमेट्रियम जे असणार आहे त्या एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढवण्यासाठी प्रोजेस्टेरॉन इम्पॉर्टंट रोल करणार आहे. It play important role in the functioning of the or in the thickening of the endometrium. Endometriumचा thickness वाढवणं. Then development of the mammary gland during the pregnancy period. ज्या काही mammary glands आहेत त्या mammary gland ची डेव्हलपमेंट सुद्धा काय होणार आहे या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मुळे होणार. There is a development of the mammary glands, means these mammary glands which are developed, there is a secretion of milk, and for the development of mammary gland progesterone hormone play very important role, as well as this progesterone hormone which prepare the uterus, means wall of that is the wall of uterus, that is endometrium thickness which can be increased. म्हणजे अशा पद्धतीने युटरसच्या आतमध्ये एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढणार आहे की त्यामुळे काय होईल, द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम विच इज प्रिपेअर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओव्हम. जे काय ओव्हम फर्टिलाइज झालेले आहे त्याचे इम्प्लांटेशन कुठे होणार आहे, दिस इम्प्लांटेशन विच कॅन बी टेक्स प्लेस ऑन दिस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मध्ये होणार आहे. आणि त्या एंडोमेट्रियम मध्ये होण्यासाठी एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढवण्याचं काम हे प्रोजेस्टेरॉन करणार. Then the next, it also play very important role to inhibit the uterine contraction. म्हणजे पूर्णपणे प्रेग्नन्सी पिरियड हा कंप्लीट होईपर्यंत युटरसचं कॉन्ट्रॅक्शन काय करणार आहे ते इनिबिट करेल, प्रिव्हेंट करणार आहे. युटरसचं कॉन्ट्रॅक्शन होऊ देणार नाही की ज्यामुळे काय होईल प्रेग्नन्सी ही मेंटेन केली जाते. And this corpus luteum secrete the progesterone hormone up to the development of the placenta. जोपर्यंत प्लासेंटा डेव्हलप होत नाही तोपर्यंत कॉर्पस ल्युटियम मध्येच काय केलं जाणार आहे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट केलं जातं फॉर मेंटेनिंग द प्रेग्नन्सी. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत नेक्स्ट हार्मोन जे असणार आहे विच इज नथिंग बट द रिलॅक्सिन. दिस रिलॅक्सिन हार्मोन विच इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्युटियम. हे पण कोण सिक्रेट करणार आहे, कॉर्पस ल्युटियम सिक्रेट करेल. बट दिस रिलॅक्सिन हार्मोन which is secreted by the corpus luteum at the end of gestation period. gestation period means काय असणार आहे, प्रेग्नन्सी पिरियड. जो काय प्रेग्नन्सी आहे त्या प्रेग्नन्सी मध्ये 3 त्याच्यामध्ये gestation period मध्ये जो gestation period आहे त्याच्यामध्ये 3 फेजेस असणार आहेत. आणि त्याच्यामधला फर्स्ट ट्रायमेस्टर, सेकंड ट्रायमेस्टर आणि थर्ड ट्रायमेस्टर. थर्ड ट्रायमेस्टर जेव्हा संपणार आहे त्यावेळी म्हणजे ऍट द एंड ऑफ जेस्टेशन पिरियड द कॉर्पस ल्युटियम सिक्रेट रिलॅक्सिन हार्मोन. रिलॅक्सिन हार्मोन सिक्रेट होईल. दिस रिलॅक्सिन हार्मोन रिलॅक्सेस द सर्विक्स अँड द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डल. म्हणजे काय होणार आहे, whenever the baby comes out through this birth canal, जे काही न्यूबॉर्न यंग वन्स आहे ते काय असणार आहे त्या बर्थ कॅनल मधून म्हणजे काय असेल युटरस मधून परत काय होणार आहे, आपण जर बघितलं तर त्याच्यामधून ते सर्विक्स मधून परत व्हजायना मधून बेबी बाहेर येणार आहे. यावेळी काय होणार आहे, देयर इज अ कंटिन्युअस कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द सर्विक मसल्स ॲज वेल ॲज द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डल. आणि त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्शन सुद्धा होत असल्यामुळे त्याच्यावरती काय येणार आहे, स्ट्रेस येणार आहे. आणि त्यामुळे ह्या ज्या मसल्स असणार आहेत त्या मसल्सना रिलॅक्स करण्यासाठी इथं काय केलं जातं, रिलॅक्सिन हार्मोन सिक्रेट केलं जातं. अँड दिस रिलॅक्सिन हार्मोन विच रिलॅक्सेस द सर्विक्स अँड द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डल. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत विच इज नथिंग बट द इनहिबिन. दिस इनहिबिन विच
This inhibin hormone which is also secreted by the corpus luteum, and this inhibin hormone which play very important role to inhibits the follicle stimulating hormone and gonadotropin releasing hormone production. म्हणजे काय होणार आहे, जेव्हा प्रेग्नन्सी असणार आहे आफ्टर द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स, म्हणजेच काय होईल, हे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झालं बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्युलेशन, आणि हे ओव्हम जे असणार आहे ते ओव्हम ओव्हरी मधून बाहेर पडणार आहे, ते पॉलिपाइन ट्यूब मध्ये एंटर होईल, आणि तिथल्या पॉलिपाइन ट्यूब मध्ये जेव्हा त्याचं फर्टिलायझेशन होणार, मीन्स दिस सेकंडरी oocyte when fertilized by the male, that is male gamete, that is sperm त्याला फर्टिलाइज केल्यानंतर त्याची जी मियोसिसची डिव्हिजन असणार आहे, मियोसिस सेकंड कंप्लीट झाली, युनियन ऑफ द बोथ मेल अँड फिमेल गॅमेट न्यूक्लियस टू फॉर्म द झायगोट. म्हणजेच काय झालेलं आहे, तिथं फर्टिलायझेशन झालं. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर मीनवाईल इथं आपण बघणार आहोत की एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढलेला आहे, आणि ही सगळी प्रोसेस झालेली आहे, प्रेग्नन्सी आहे, म्हणजेच काय असणार आहे, तिथं फर्टिलायझेशन झालं. आणि या प्रेग्नन्सी, एकदा का प्रेग्नन्सी झाली, एकदा का ओव्हम ते फर्टिलाइज झाल्यानंतर त्या प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये काय होणार नाहीये, तर हे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अँड गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यांचं प्रोडक्शन हे इनहिबिट करण्याचं काम हे कोण करतं, इनहिबिन हार्मोन करणार आहे. And this inhibin hormone which play very important role to inhibit and which is secreted by the corpus luteum, की ज्यामुळे काय होईल, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मुळे काय होणार आहे, प्रिमॉर्डियल फॉलिकलचं कन्व्हर्जन हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होणार आहे. पण ऑलरेडी तिथं काय झालेलं आहे, ओव्हम फर्टिलाइज झालेला आहे, प्रेग्नन्सी पिरियड, आणि ह्या प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये या दोन हार्मोनचं प्रोडक्शन हे इनहिबिट करण्याचं काम हे इनहिबिन हार्मोन करेल, which is secreted by corpus luteum. So these are the different hormones which are secreted in the ovaries. Then the next आपण बघणार आहोत the male sex gonad or the male sex organ which is nothing but the testes. And these testes which are present in the pouch like structure which is nothing but the scrotum. Scrotum मध्ये त्या present असणार. These testes, in the testes where the number of seminiferous tubules are present, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स असतील, आणि त्या सेमिनिफेरस ट्यूब्युल ज्या असणार आहेत त्या प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्युल मध्ये इंटरनली लाइन्ड बाय जर्मिनल इपिथेलियम प्रेझेंट असणार, आणि ते जे जर्मिनल इपिथेलियम प्रेझेंट आहे, दिस जर्मिनल इपिथेलियम which undergo meiosis to form the sperm, काय फॉर्म करेल, स्पर्म फॉर्म करणार. आणि हे जे काही स्पर्म असणार आहे, दिस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म which is nothing but the spermatogenesis process. And in between these seminiferous tubules, या seminiferous tubuleच्या मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, these are the interstitial cells, or these cells which are nothing but the Leydig cells, त्यांना Leydig cells पण म्हणतात. These interstitial cells, की ज्या interstitial cells कुठे आहेत, या सेमिनिफेरस ट्यूब्युलच्या मध्ये interstitial cells असणार आहेत, and these interstitial cells which secrete the testosterone hormone, ते काय करणार आहे, testosterone hormone secrete करेल. It is the androgens, it is one of the androgen, and this one of the androgen which is nothing but the testosterone hormone, this testosterone hormone which is secreted by the interstitial cells. And this testosterone hormone which play very important role, means it help for the spermatogenesis process, it also help for the development of the male reproductive system as well as maturation त्याच्यामध्ये होण्यासाठी, spermatogenesis ची प्रोसेस होण्यासाठी, as well as the main function of these testosterone hormone which is nothing but the development of secondary sexual characters in the male. Male मध्ये जे secondary sexual characters develop होतात, these are due to this hormone. And this hormone which is secreted when due to the presence of luteinizing hormone जे असणार आहे, म्हणजे या इंटरस्टिशियल सेलला स्टिम्युलेट करणारा हार्मोन हे पिट्युटरी ग्लँड कडून सिक्रेट होईल, आणि त्यामुळे काय होणार आहे, इंटरस्टिशियल सेल काय करतील,
टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करणार. And due to which there is a development of secondary sexual characters in the male, and these are nothing but the facial and the pubic hair development. Facial and pubic hair development होईल. Then the deeping in voice, जो आवाज असणार आहे तो आवाज घोगरा होईल किंवा काय असणार, बियर्ड अँड म्युस्टॅचेस डेव्हलप होणार आहेत. त्याचबरोबर काय असणार आहे, द बॉर्डनिंग ऑफ द शोल्डर, शोल्डर जे असणार आहेत ते कसे होतील, ब्रॉड होणार. त्याचबरोबर आपण जर बघितलं मेल ॲग्रेसिव्हनेस म्हणजे काय असणार आहे, तापट किंवा उग्र असा स्वभाव होतो. जेव्हा सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स डेव्हलप होतात त्याच्यामध्ये हे पण कॅरेक्टर्स येणार आहेत. दॅट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ द फेशियल प्युबिक हेअर. देन द आर्मपिट, ग्रोइंग रिजन मध्ये हेअर, दॅट इज आर्मपिट रिजन मध्ये हेअर डेव्हलपमेंट होईल. त्यानंतर डीपिंग ऑफ द व्हॉइस, आवाज घोगरा होणार. ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर असेल किंवा मेल ॲग्रेसिव्हनेस असेल. So these are the different secondary sexual characters which are developed due to secretion of these hormones. Then we discuss about the some diffuse endocrine gland, and one of the diffuse endocrine gland which is nothing but the placenta. Placenta is the connection between the fetus and the mother. मदर आणि फिटस मध्ये जे काही कनेक्शन असणार आहे ते एकमेकाला कशाने कनेक्ट झालेले आहेत, तर प्लासेंटाने कनेक्ट झालेले. आणि हा जो काही प्लासेंटा फॉर्म होणार आहे, दिस प्लासेंटा which is formed in the development or the formation of placenta, both means fetus as well as mother both are involved. हे दोन्ही इन्व्हॉल्व होणार आहेत आणि जे काही बेबी असेल त्या बेबीच्या भोवती असा काय होणार आहे, हा प्लासेंटा डेव्हलप होतो. आणि देन दिस प्लासेंटा ही जी काय बेबी असेल ती काय होणार आहे, या प्लासेंटाला कशाने कनेक्ट असणार आहे, अम्बिलिकल कॉर्डने कनेक्ट असेल. तर हा जो प्लासेंटा आहे तो काय असणार आहे, कनेक्शन बिटवीन द फिटस अँड द मदर. दॅट इज द प्रेग्नंट मदर जी असणार आहे आणि ते फिटस त्याचं याच्यामध्ये हे कनेक्शन आहे. दिस प्लासेंटा विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल in the exchange of the nutrient. एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन आहे की या फिजियोलॉजिकल कनेक्शन मधून काय केलं जातं, तर या फिटसला जे काही न्यूट्रिएंट्स लागणार आहेत ते न्यूट्रिएंट्स त्याचबरोबर काय प्रेझेंट असणार आहेत, जे काही ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन न्यूट्रिएंट्स या फिटसला प्रोव्हाइड केले जातात. आणि फिटस मधला जो काही काय असणार आहे, नायट्रोजनस वेस्ट कंपोनंट असेल, कार्बन डायऑक्साइड असेल, तो काय होणार या फिटस मध्ये रिलीज होईल. So it is a physiological connection, and this placenta which is also known as a temporary endocrine gland. ही काय म्हटलेलं आहे, हिला टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड म्हटलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा एखाद्या फिमेल मध्ये जेव्हा तिच्या काय असणार आहे, ओव्हमचं फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर प्रेग्नंट वुमन मध्ये प्रेग्नन्सीच्या वेळी ही एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड डेव्हलप होते. अँड दिस इज नथिंग बट द प्लासेंटा. दिस प्लासेंटा सिक्रेट डिफरंट हार्मोन्स. दीज आर नथिंग बट द इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, देन ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन असेल, देन ह्युमन प्लासेंटल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन असेल. ऑल दीज हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा. आपण मगाशीच बघितलं होतं की कॉर्पस ल्युटियम काय करेल, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करणार आहे. पण कुठपर्यंत करणार, जोपर्यंत प्लासेंटा डेव्हलप होत नाही, म्हणजे पहिल्या ट्रायमेस्टर कंप्लीट होईपर्यंत, म्हणजेच तिसऱ्या महिन्यापर्यंत काय होणार आहे, तिथं प्लासेंटाची डेव्हलपमेंट होईल. आणि प्लासेंटा एकदा डेव्हलप झाला की प्लासेंटा काय करेल, सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. Then along with this progesterone hormone, estrogen, human chorionic gonadotropin hormone, human placental progesterone hormones which are secreted by the placenta. And progesterone चे important function काय असणार आहे, progesterone play very important role to maintain the pregnancy. Pregnancy maintain करणार आहे. Check the contraction of the uterine muscles. जे काही युटरसचे मसल्स आहेत त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होऊन देणार नाही, की ज्यामुळे काय होईल, प्रेग्नन्सी मेंटेन होणार आहे. ॲज वेल ॲज ऑल्सो मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियमचा थिकनेस मेंटेन करण्याचं काम पण कोण करणार आहे,
दिस प्लासेंटा करेल आणि याच्यामधले हार्मोन्स काय करणार आहेत, these hormones maintain the thickness of endometrium as well as check the contraction of uterine muscles. So in this way this placenta जे hormones secrete केलेत which maintain the pregnancy. Then we discuss about the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract, gastrointestinal mucosa and certain cells which are endocrine in function. This intestinal mucosa and certain cells which secrete different hormones, enzymes which play very important role or which are helpful for the digestion of the food material, and so they are endocrine in function. First त्याच्यामध्ये आहे गॅस्ट्रिन. गॅस्ट्रिन which stimulate gastric gland. जे गॅस्ट्रिन असणार आहे ते गॅस्ट्रिन काय करेल, दिस हार्मोन which stimulate the gastric gland. गॅस्ट्रिक ग्लँडला काय करणार आहे, स्टिम्युलेट करेल for the secretion of gastric juice. And this gastric juice containing hydrochloric acid, that is HCl and pepsinogen. त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, HCl and pepsinogen present, and this gastric juice which play important role or which is essential for the digestion of the food material. Then secretin which play important role in the secretion of the pancreatic juice and the bile. जे काही बाइल आणि पॅनक्रियाटिक ज्यूस आहे त्याच्या सिक्रिशन मध्ये सिक्रिटिन काय करणार आहे, सिक्रिटिन which play or this secretin hormone which is stimulate for the secretion of the pancreatic juice and the bile. म्हणजे पॅनक्रियासला स्टिम्युलेट करणार for the secretion of pancreatic juice and the bile, and which is essential for the digestion of the food material. Then the next आपण बघितलं, that is cholecytokinin, that is CCK, and the pancreozymin, that is PZ. These two, that is they stimulate the pancreas to release its enzymes. ते काय करणार आहेत, पॅनक्रियासला स्टिम्युलेट करणार to release its enzyme. म्हणजे जोपर्यंत हे CCK and PZ म्हणजेच काय असणार आहे, कोलिसायटोकायनिन अँड पॅनक्रियोझायमिन जोपर्यंत रिलीज होत नाहीत, हे हार्मोन जेव्हा फॉर्म होणार आहे, हे हार्मोन फॉर्म झाल्यानंतर ते काय करणार आहेत, दिस हार्मोन्स व्हेन रिलीज दे स्टिम्युलेट द पॅनक्रियास. पॅनक्रियासला काय करतील, स्टिम्युलेट करतील टू रिलीज इट्स एन्झाइम. त्याचे एन्झाइम्स रिलीज करण्यासाठी स्टिम्युलेट करणार आहे, अँड दीज एन्झाइम्स विच इज एसेन्शियल फॉर द डायजेशन ऑफ द फूड मटेरियल. as well as काय करणार आहेत, also stimulate the gall bladder to release the bile. आणि त्याचबरोबर अजून कोणाला स्टिम्युलेट करणार आहे, तर गॉल ब्लॅडरला पण स्टिम्युलेट करणार आहे फॉर द रिलीज ऑफ द बाईल ज्यूस. बाईल ज्यूस जो सिक्रेट होणार आहे त्याच्यासाठी या गॉल ब्लॅडरला काय केलं पाहिजे, तर स्टिम्युलेट केलं पाहिजे. किंवा पॅनक्रियास मधले जे काही एन्झाइम्स आहेत ते एन्झाइम्स रिलीज होण्यासाठी पॅनक्रियासला स्टिम्युलेट करणं गरजेचं आहे, आणि त्यांचं स्टिम्युलेशन होण्यासाठी तिथं दोन CCK आणि PZ हे दोन एन्झाइम्स काय होणार आहेत, these are two hormones which are secreted, and these two hormones which play very important role for the release of enzymes and bile. Then enterogastrone or the gastric inhibitory peptide, that is the GIP. This gastric inhibitory peptide which slows the gastric contraction and inhibit the secretion of gastric juice. म्हणजे जे काही काय असणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन जे असणार आहे, गॅस्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन जे होईल ते कॉन्ट्रॅक्शन स्लो प्रोसेस करणार आहे. ही प्रोसेस सुरुवातीला काय असणार आहे, फास्ट असेल, जसं कॉन्ट्रॅक्शन असेल, पण हळूहळू ती प्रोसेस स्लो व्हायला पाहिजे. त्याचबरोबर काय असणार आहे, जे गॅस्ट्रिक ज्यूस आहे, जेवढ्या प्रमाणात गॅस्ट्रिक ज्यूस पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात तो सिक्रेट झाला की परत त्याचं काय केलं पाहिजे, त्याचं ते गॅस्ट्रिक ज्यूस काय केलं पाहिजे, त्याचं सिक्रेशन थांबवलं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी हे गॅस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड इम्पॉर्टंट रोल करणार आहे.
मीन्स दे इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. प्रमाणापेक्षा जास्त पण सिक्रेट होऊन चालणार नाही, तो पाहिजे तेवढ्या प्रमाणातच सिक्रेट झाला पाहिजे आणि जेवढा आवश्यक आहे तेवढा सिक्रेट झाल्यानंतर काय केलं जाणार आहे, इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस ॲज वेल ॲज स्लोज द प्रोसेस ऑफ गॅस्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं that is the kidney which secrete different hormones, and these are nothing but the renin, erythropoietin and calcitriol. The renin, this renin hormone which play very important role for the conversion of angiotensin first into angiotensin second. एंजिओटेन्सिन फर्स्टचं कन्व्हर्जन एंजिओटेन्सिन सेकंड मध्ये होण्यासाठी तिथं काय पाहिजे, renin which convert this angiotensin first into angiotensin second, and this angiotensin second which act as a vasoconstrictor. म्हणजे काय होणार आहे, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होतील. कॉन्स्ट्रिक्ट झाल्या की त्याच्यामधलं ब्लड प्रेशर इनक्रीज होणार आहे. and when the blood pressure is increased, which is essential for the ultra filtration of blood, की ज्यामुळे काय होणार आहे, एक्सेस प्रेशर या ब्लड वेसल्स मध्ये डेव्हलप होणार आहे किडनी मधल्या, की ज्यामुळे काय होणार, अल्ट्रा फिल्ट्रेशनची प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दिस प्रोसेस which can be takes place. So for that process renin play very important role, because renin convert this angiotensin first into angiotensin second, and angiotensin second which act as a vasoconstrictor, due to which BP which can be increased. म्हणजे काय होणार आहे, vasoconstrictor होईल, म्हणजे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होणार. Then the erythropoietin, this erythropoietin which is secreted by the kidney, and this erythropoietin which play very important role in the RBC's production. जे काय RBC चं प्रोडक्शन आहे, erythropoietin याचा इम्पॉर्टंट रोल काय आहे, RBC's प्रोडक्शन करायच्या, म्हणजे काय, रेड ब्लड कार्पुस्कल्स देअर प्रोडक्शन्स which can be carried out, or in this process erythropoietin play very important role, which is essential for the RBC production. Then calcitriol, this calcitriol act as a active form of the vitamin D3. vitamin D3 चा active form म्हणजे काय असणार आहे, calcitriol आहे. So kidney secrete these hormones. Then heart मध्ये जर आपण बघितलं, that is the atrial natriuretic factor or atrial natriuretic hormone which is secreted by the heart, and this hormone increases the sodium excretion by the kidneys. जे काही किडनी असणार आहे त्या किडनी मधून आपण जर बघितलं तर increase the sodium excretion by the kidney, म्हणजे जे काही किडनी मध्ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होणार आहे आणि काय होईल, युरिन फॉर्मेशन होईल. त्या युरिन मधून काय होणार आहे, सोडियम जो असणार आहे त्या सोडियमचं एक्सक्रीशन, मीन्स these sodium ions which are released or excreted, their excretion which can be increased by this ANF. Then also it reduces the blood pressure and dilation of the blood vessels. म्हणजे ज्या काही ब्लड वेसल्स आहेत त्या ब्लड वेसलचं डायलेशन करणारे, म्हणजे त्याच्या आतमधला ल्युमेन जो असणार आहे, ज्या काही ब्लड वेसल्स असतील त्या ब्लड वेसलची वॉल आहे आणि वॉलच्या इथं मध्ये काय असते, ल्युमेन असतं, की जिथून काय होणार, ब्लड फ्लो होणार. जर समजा तिथं काय असणार आहे, याच्यामध्ये प्रेशर वाढलं, प्रेशर का वाढणार आहे, जर या ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट झाल्या, आकुंचन झाल्या, तर त्याला पाहिजे तेवढा स्पेस मिळणार नाही आणि त्यामुळे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होईल. आणि हे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कमी करण्यासाठी, म्हणजेच ब्लड मधलं, दॅट इज द ब्लड वेसल मधलं ब्लड प्रेशर रिड्यूस करण्यासाठी, मीन्स दिस ANF also play very important role to reduce the blood pressure, means dilation of the blood vessel. ब्लड वेसलचं डायलेशन करेल, की ज्यामुळे आपोआपच काय होणार, ब्लड प्रेशर कमी होईल. म्हणजे जास्त फ्लो जर वाढला आतकडं तर तो काय होणार आहे, एक्सेस त्या ज्या काही ब्लड वेसल्स असतील त्याच्यावरती एक्सेस प्रेशर येऊ नये म्हणून तिथे ANF सिक्रेट होईल. ANF काय करणार आहे, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं, ऑल दीज हार्मोन्स which play very important role and they
टू कॅरी आउट. आता हे जे काही केमिकल कंट्रोल आपण स्टडी केला, केमिकल कंट्रोल म्हणजे काय केलेलं आपण, तर या केमिकल कंट्रोल मध्ये आपण काय स्टडी केलं, तर डिफरंट हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय आवर एंडोक्राइन सिस्टम. And these hormones which play very important role to maintain the internal environment of the body as well as to carry out the all biological process which are takes place normally. ज्या काही आपल्या बॉडी मध्ये होणाऱ्या सगळ्या बायोलॉजिकल प्रोसेस आहेत, ज्या बायोकेमिकल रिएक्शन्स आहेत, त्या नॉर्मली झाल्या पाहिजेत. इलेक्ट्रोलाइट वॉटरचा बॅलन्स मेंटेन राहिला पाहिजे. इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द बॉडी विच कॅन बी मेंटेन, अँड फॉर दॅट पर्पज केमिकल कंट्रोल विच इज एसेन्शियल. अँड फॉर द केमिकल कंट्रोल द स्पेसिफिक अमाऊंट मध्ये हे हार्मोन जेवढे आवश्यक आहेत तेवढे हार्मोन काय व्हायला पाहिजे, सिक्रेट व्हायला पाहिजे. आता इथे आपण बघणार आहोत हार्मोन थेरपी. हार्मोन थेरपी विच इज ऑल्सो नोन एज HT. दिस हार्मोन थेरपी विच इज गिवन इन द प्रेग्नन्सी. म्हणजे काय केले जाईल, रेडीमेड हार्मोन्स काय केले जाणार आहेत, दिले जाणार आहेत, सप्लाय केले जातील. आणि ते कधी केले जाणार आहेत, दिस हार्मोन थेरपी विच इज यूज इन द मेडिकल सायन्स. मेडिकल सायन्स मध्ये ट्रीटमेंट म्हणून ही हार्मोन थेरपी वापरली जाते. आणि इन दिस हार्मोन थेरपी or the hormone therapy which is given in the pregnancy, menopause, then osteoporosis. बऱ्याच वेळेला आपण बघतो, काही वेळा काय होणार आहे, हार्मोन्स सिक्रेट नाही झाले प्रॉपर, तर काय होणार, हाडांची काय होईल, झीज होईल, ऑस्टिओपोरोसिस होईल. त्याचबरोबर ग्रोथ हार्मोन, जे ग्रोथ हार्मोन जर प्रॉपर अमाऊंट मध्ये सिक्रेट नाही झालं तर काय होणार आहे, तर त्या पर्सनची म्हणजे चाइल्ड असेल त्याची प्रॉपर ग्रोथ होणार नाही. तिथे आपल्याला डॉर्फिझम पाहायला मिळेल. as well as a deficiency means growth hormone deficiency असेल तर त्यावेळी सुद्धा काय केलं जाईल, हार्मोन थेरपी आपण वापरू शकतो. ऑस्टिओपोरोसिस मध्ये हार्मोन थेरपी वापरली जाते. प्रेग्नन्सी मध्ये सुद्धा काही हार्मोन जर प्रेग्नन्सी कंडिशन मध्ये जे हार्मोन सिक्रेट व्हायला पाहिजे ते प्रॉपर अमाऊंट मध्ये सिक्रेट नाही झाले तर हार्मोन थेरपी दिली जाते. मेनोपॉज मध्ये सुद्धा काही वेळा हार्मोन ट्रीटमेंट दिली जाते. ॲज वेल ॲज द इन्सुलिन रेझिस्टन्स असेल तर त्या इन्सुलिन रेझिस्टन्स मध्ये पण काय केलं जाणार आहे, हार्मोन्स विच आर गिवन. इन्सुलिन रेझिस्टन्स असेल त्यावेळी सुद्धा हार्मोन थेरपी आपण देणार आहोत. ॲज वेल एज कॅन्सर जे असणार आहे त्या कॅन्सर मध्ये ट्रीटमेंट म्हणून सुद्धा आपण हार्मोनची ट्रीटमेंट, हार्मोन थेरपी विच कॅन बी. सो इन ऑल दीज कंडिशन हार्मोन थेरपी विच कॅन बी अप्लाइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कंट्रोल. जे केमिकल कंट्रोल मधले आपण डिफरंट काय बघितलेले आहेत, ग्लँड्स बघितलेले आहेत. त्या ग्लँड्सनी सिक्रेट केलेले हार्मोन्स बघितले. त्या प्रत्येक हार्मोनच्या फंक्शन्स हे इम्पॉर्टंट आहेत. याच्यावरती आपल्याला नीट साठी बरेचसेच क्वेश्चन्स विचारले जातात किंवा मॅच द पेअर मध्ये सुद्धा हे इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर जे हार्मोन्स ॲज वेल ॲज ग्लँड यामध्ये पण आपल्याला मॅच द पेअर येऊ शकते. किंवा काय असणार आहे, जे काही हार्मोनची नावं दिलेली आहेत त्या हार्मोनची नावं जे शॉर्ट फॉर्म दिलेले आहेत त्या शॉर्ट फॉर्मचा फुल फॉर्म आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. त्याच्यावरती पण बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन्स विचारले जातात. सो इन दिस वे हिअर वी कंप्लीटेड द टॉपिक कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. थँक यू व्हेरी मच.